All students are welcome to next chemistry lecture. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण नेक्स्ट युनिट जे आहे बेसिक अनालिटिकल टेक्निक्स ते स्टार्ट केलं होतं. त्याच्यामध्ये इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट वन डिफरंट analytical techniques for purification or separation of solids. So just in first point we see purification of solids by simple filtration method, simple filtration, and second filtration under suction. Then we move towards the next method is crystallization, that is simple crystallization and also fractional crystallization method. Now remaining will be two, the distillation and solvent extraction. त्यानंतर आपल्या दोन मेथड्स त्या ठिकाणी अभ्यासावायचे आहेत. त्याच्यामध्ये डिस्टिलेशन मेथड एक आहे, दुसरे आहे सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्शन. सो टुडे we are going to discuss in this lecture the there are three important types of distillation in this syllabus. First one, simple distillation, second fractional distillation, and third one distillation under reduced pressure, and next method is solvent extraction. So today's lecture we just see the concept of simple distillation. We will take information about simple distillation and second distillation under reduced pressure. आणि त्यानंतर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण त्यातला जो राहिलेला पार्ट असेल फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन आणि नेक्स्ट मेथड जो मेथड जे असेल सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्शन, ती मेथड आपण अभ्यासणार आहोत. So students, just start with distillation. See on your screen diagram for distillation or simple distillation method, and also diagram for distillation under reduced pressure when we just discuss it. So if you have purified liquids, particularly distillation method is used for purification or separation of some impurities from liquid. If we have to remove some impurities from liquid, then we have to particularly use a distillation method. Previous to our solids, purification of solids, that is filtration and crystallization. But if you have to pure liquids or purification of liquid, then use particularly distillation method. Then where it is used or for what purpose it is used? So first purpose is separation of volatile liquids from non-volatile impurities, and second one, liquids having sufficient difference in their boiling point. फर्स्ट जो आहे त्या ठिकाणी त्यामध्ये volatile liquids जे आहेत ते आपल्याला प्युरिफाय करायचे असतील, त्याच्यामध्ये नॉन व्होलाटाईल इम्प्युरिटीज जर असतील त्या रिमूव्ह करायच्या असतील तर आपल्याला डिस्टिलेशन मेथड यूज करायची. व्होलाटाईल लिक्विड्स पर्टिक्युलरली जस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू देअर वेपर टेम्परेचर ॲट or less temperature, म्हणजे कमीत कमी तापमानाला जे सहजासहजी त्या ठिकाणी वेपर स्टेटमध्ये कन्वर्ट होतात असे लिक्विड्स असतील तर ते व्होलाटाईल लिक्विड्स, पर्टिक्युलरली फॉर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स, सिंपल अल्कोहोल्स, ईथर्स, aldehydes, etc. These are the examples of more volatile liquids which are easily gets evaporated below normal temperature or room temperature. So if there are present some non-volatile impurities in given liquids, given volatile liquids, then we have to use particular distillation method for purification of volatile liquids. Next one, liquids having sufficient difference in their boiling point. आपण जर त्या ठिकाणी हे जे volatile liquids आहेत आणि त्याच्यामध्ये त्या दोन लिक्विड मध्ये त्या ठिकाणी त्यांचं जे बॉइलिंग पॉईंट असेल त्याच्यामध्ये डिफरन्स असायला हवा. जर असा डिफरन्स जर असेल तर त्या ठिकाणी आपण ते पर्टिक्युलरली फ्रॅक्शनल क्रिस्टलायझेशन, इफ वी कन्सिडर एसिटोन, इट्स बॉइलिंग पॉईंट इज 329 केल्विन अँड ऑफ मिथिल अल्कोहोल 337.7 केल्विन असं जर असेल तर त्या ठिकाणी, किंवा त्या ठिकाणी बेन्झिनचं त्या ठिकाणी 353 केल्विन असं जर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये डिफरन्स असेल
जास्त डिफरन्स असेल ते आपण फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन जी मेथड आहे त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये डिटेल्स आपण पाहणार आहोत. तर पहिला जे असेल त्या ठिकाणी पर्टिक्युलरली व्होलाटाईल लिक्विड्स फ्रॉम नॉन व्होलाटाईल इम्प्युरिटीज दॅट इज सेपरेशन. सिंपल डिस्टिलेशन मेथडनंही आपण काय करू शकतो त्या ठिकाणी हे लिक्विड्स त्या ठिकाणी प्युरिफाय करू शकतो. सो सी जस्ट इन युअर डायग्रॅम. पहिल्यांदा मी त्या ठिकाणी ती डायग्रॅम जे आहे डायग्रॅममधले जे ॲपॅरेटस असतात त्या ॲपॅरेटसची तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देतो आणि त्याच्यानंतर ॲक्च्युअल जस्ट डेफिनेशन कन्सेप्ट then actual process, then setup for apparatus, and next one example is step by step. So see in your diagram, त्या ठिकाणी डायग्राम मध्ये जर पाहिलं तर एक राऊंड बॉटम आरबी फ्लास्क म्हटलेला आहे. तो राऊंड बॉटम फ्लास्क आहे. त्याच्यामध्ये आपण ते व्होलाटाईल लिक्विड्स घ्यायचं आहे की त्याच्यामध्ये काही नॉन व्होलाटाईल इम्प्युरिटीज प्रेझेंट आहेत. त्याच्यानंतर ते फ्लास्क त्या ठिकाणी रबर कॉर्क आहे. रबर कॉर्कनं पॅक केलेला आहे. त्याच्यामध्ये थर्मोमीटर इन्सर्ट केलेला आहे. त्याच्यानंतर त्याला एक साईड आरमध्येच ते साईड ट्यूब आहे. ते साईड ट्यूबला त्या ठिकाणी कंडेन्सर फिक्स केलेला आहे. तो कंडेन्सर त्या ठिकाणी आयर्न क्लॅम्प असेल, स्टँड असेल, त्या स्टँडला त्या ठिकाणी फिक्स करून त्याच्यामध्ये ते कनेक्ट केलेलं आहे. आणि हे जे त्या ठिकाणी कंडेन्सर असेल इकडं रिसिव्हरला त्या ठिकाणी जॉईन केलेला आहे. रिसिव्हर म्हणजे किंवा आपण त्या ठिकाणी कलेक्टर म्हणजे त्या ठिकाणी जे लिक्विड प्युरिफाय झालेलं आहे ते प्युरिफाय लिक्विड त्या ठिकाणी कलेक्ट करण्यासाठी लिक्विड सबस्टन्स असं म्हटलेलं आहे त्या ठिकाणी किंवा रिसिव्हर असं त्याला म्हटलेलं आहे. रिसिव्हर त्या ठिकाणी असेल त्याच्यामध्ये आपण आणि इकडे खाली त्या ठिकाणी बर्नर आहे हिटिंग करण्यासाठी. तो बर्नर त्या ठिकाणी यूज केला जातो. सो दिस इज द सिम्पल arrangement for the simple distillation method. See in details. So liquids which boils without decomposition at atmospheric pressure or normal pressure are purified by the process of simple distillation. त्या ठिकाणी जे लिक्विड्स आहेत कशासाठी यूज केले जाते तर जे लिक्विड्स आहेत की त्याच्या नॉर्मल किंवा ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला आहे त्या ठिकाणी त्याचं डिकम्पोजिशन होत नाही. फॉर एक्झाम्पल इफ यू टेक ॲसिटोन इट्स 56 डिग्री तर जे नॉर्मल प्रेशर असेल त्याचं डिकम्पोजिशन इट नॉट गेट्स कन्वर्टेड इन टू अनदर केमिकल्स और इट डज नॉट गेट्स डिकम्पोज्ड. त्याचं कंपोजिशन होत नाही. कंपोजिशन नॉट कंपोजिशन डिकम्पोजिशन. तर असे जे लिक्विड्स असतील तर लिक्विडचं त्या ठिकाणी प्युरिफिकेशन करण्यासाठी पर्टिक्युलरली सिम्पल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज्ड. So in this process there are two processes. First process is of vaporization. That is liquid first get converted into its vapor state by boiling process. Boiling process असेल त्याच्यामध्ये लिक्विड वेपर स्टेटमध्ये जाणार आहे. सेकंड प्रोसेस और स्टेप इज वेपर इज कंडेन्स्ड बॅक इनटू लिक्विड बाय कुलिंग. सेकंड कुलिंग प्रोसेस असणार आहे की त्याच्यामध्ये वेपर जे असते त्या ठिकाणी परत त्या ठिकाणी त्याच्या ओरिजिनल फॉर्ममध्ये म्हणजे लिक्विड फॉर्ममध्ये कन्वर्ट होणार आहे आणि तेच त्या ठिकाणी आपण रिसिव्हरमध्ये कलेक्ट करणार आहोत. आता याचं जे अरेंजमेंट असेल सिम्पल अरेंजमेंट सी इट कन्सिस्ट ऑफ राउंड बॉटम फ्लास्क फिटेड विथ अ कॉर्क हॅव्हिंग अ थर्मोमीटर as we seen before. The flask has a side arm through which it is connected to condenser. The condenser has a jacket with two outlets through which water is circulated. The liquid to be distilled is taken in the round bottom flask fixed by clamp. The flask is placed in water bath or oil bath or sometimes wire gauze is kept on a stand as shown. या ठिकाणी आपण पाहिलं की जे राऊंड बॉटम फ्लास्क आहे ते त्या ठिकाणी जे स्टँड असेल त्याच्यावरती काही वेळेस वायर गॉज असेल, काही वेळेस वॉटर बाथ असेल किंवा काही वेळेस ऑइल बाथ त्या ठिकाणी यूज केलं जातं. त्याच्यानंतर ते हिटिंग केल्यानंतर लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फॉर्म अँड वेपर फॉर्ममध्ये आल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या फ्लास्कमधून जे त्या ठिकाणी साईड आर्म असेल त्याच्यामधून कंडेन्सरमधून ते त्या ठिकाणी पास होतं. थर्मोमीटर जे असेल त्या ठिकाणी थर्मोमीटर त्या ठिकाणी इन्सर्ट केला असेल मग याच्यामध्ये पास होताना ते वॉटर जॅकेट आहे किंवा कंडेन्सर असेल की त्याला त्या ठिकाणी एक वॉटर इनलेट असेल आउटलेट असेल याच्यामध्ये कुलिंग प्रोसेस केली जाते. त्या ठिकाणी बाहेरच्या बाजूने त्याला जॅकेट एक त्या ठिकाणी फिक्स केलेलं असतं. त्याच्यामधून जात असताना वेपर process is of cooling which gets converted into its original liquid form. Then condenser is connected to receiver to collect the purified liquid.
care is taken that the bulb of thermometer is just below the side arm of the round bottom. या ठिकाणी ज्यावेळेला आपण थर्मोमीटर इन्सर्ट करत असतो बरोबर कॉर्कमधून, तर त्याचं साईड आर्म जे साईड आर्मच्या थोडंसं खालच्या बाजूला त्या ठिकाणी बिलो इट्स लेवल, कारण आपल्याला जे वेपर आपल्याला टेम्परेचर रेकॉर्ड करायचं आहे, कोणत्या टेम्परेचरला त्या ठिकाणी ते लिक्विड वेपर स्टेटमध्ये येतं, मग ते थोडंसं काय करायचं खाली करायचं. देन द फ्लास्क इज हिटेड. As the boiling of liquid is reached, it start boils and vapors rise to the neck of the flask and pass through the side arm into the cooler parts of the condenser, which is kept cool by circulating water through its jacket. The vapors condensed and the liquid is collected in the receiver. Simple method आहे. आपण त्याला हीट करायचं. हीट केल्यानंतर लिक्विड वेपर स्टेटमध्ये जाईल, साईड आर्ममधून कंडेन्सरमध्ये पास होईल. कंडेन्सरमध्ये पास होत असताना त्या ठिकाणी त्याला वॉटर जॅकेट आहे, त्याच्यामधून वॉटर पास होतं, कूलिंग प्रोसेस होते. कूलिंग प्रोसेस झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये वेपर पास होत असताना ते त्या ठिकाणी परत लिक्विडमध्ये त्या ठिकाणी कन्वर्ट होत असतात आणि ते रिसिव्हरमध्ये खाली त्या ठिकाणी कलेक्ट केले जातात. आता ही जी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे, एक्झाम्पल और से सिम्पली एक्सपेरिमेंट. Here we have to separate the components of liquid mixture containing acetone with boiling point 56 degree and water with 100 degree centigrade. या ठिकाणी एक मिक्सचर आहे, ॲसिडोन आणि वॉटरचं आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यामधून दोन लिक्विड त्या ठिकाणी प्युरिफाय करायचे आहेत किंवा सेपरेट करायचे आहेत. सो फर्स्ट वी टेक द मिक्सचर ऑफ ॲसिडोन अँड वॉटर विच आर बोथ मिक्सिबल and having a wide difference in their boiling points. Take in a round bottom flask. If you heat it, then acetone gets converted into its a vapor form near about 56 degree centigrade or it distills out. काय होणार आहे, 56 डिग्री टेम्परेचर जर झालं की त्या ठिकाणी acetone it gets converted into its vapor state or simply distills out. And when all acetone distills out, when the temperature rises to 100, water would distills out. स्टार्टिंगला ॲसिडोनचा बॉइलिंग पॉईंट कमी असल्यामुळं 56 डिग्रीला वेपरमध्ये येणार, वेपरमधून कंडेन्सरमध्ये कूलिंग प्रोसेस होणार. कूलिंग प्रोसेस झाल्यानंतर ते रिसिव्हरमध्ये प्युअर लिक्विड फॉर्ममध्ये कलेक्ट होणार. त्याच्यानंतर टेम्परेचर राईज होणार, गोड्स, आणि त्याच्यानंतर ते 100 डिग्रीपर्यंत गेलं की जो रिमेनिंग आहे त्याच्यामधला सेकंड पार्ट जो असेल त्या ठिकाणी किंवा सेकंड लिक्विड वॉटर 100 डिग्री सेंटीग्रेडला त्या ठिकाणी वेपरमध्ये कन्वर्ट होणार. ते परत साईड आर्ममधून कंडेन्सरमधून पास होणार, त्याच्यामध्ये वॉटर जॅकेट असेल, कूलिंग प्रोसेस होणार आणि परत त्या ठिकाणी प्युअर वॉटर आपण त्या ठिकाणी पहिल्यांदा ॲसिडोन बाजूला काढून घेतलेलं असेल, त्याच्यानंतर वॉटर त्याच्यात कलेक्ट होणार. म्हणजे या ठिकाणी दोन त्या ठिकाणी लिक्विड सेपरेट झाले. मग पहिल्यांदा त्या ठिकाणी ॲसिटोन आपण प्युअर ॲसिटोन लिक्विड कलेक्ट केल्यानंतर ते बाजूला काढून घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी नियर अबाउट 99 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड आल्यानंतर टेम्परेचर त्या ठिकाणी पहिल्यांदा थोडंसं वॉटर जे येईल ते त्या ठिकाणी थोडंसं टाकून द्यायचं आहे, डिस्कार्डेड. आणि त्याच्यानंतर किंवा त्याच्यामध्ये जे काय लिक्विड असेल अगोदरचं थोडंसं ॲसिटोन वगैरे असेल ते टाकून द्यायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर त्या रिसिव्हर तिथं कनेक्ट करून त्या ठिकाणी 100 डिग्री सेंटीग्रेडला त्या ठिकाणी किंवा त्या ठिकाणी आपण दुसरा रिसिव्हर जर त्या ठिकाणी लावला तरी चालू शकते. पहिल्या रिसिव्हरला त्या ठिकाणी ॲसिटोन कलेक्ट होईल आणि दुसरा त्या ठिकाणी रिसिव्हर असेल किंवा त्याला कोनिकल फ्लास्क किंवा बिकर असेल, त्या ठिकाणी बिकरमध्ये आपण सेकंड जे लिक्विड असेल की आपल्याला ते सेपरेट करायचं आहे ते आपण त्या ठिकाणी सेपरेट करू शकतो किंवा घेऊ शकतो. त्या ठिकाणी अशा प्रकारे सेकंड जे त्या ठिकाणी किंवा मिक्सचर असेल ॲसिडोन आणि वॉटरचं आपण सेपरेट करू शकतो. So this is the simple distillation method for separation of two liquids. Now students, we move towards the
Next method, distillation under reduced pressure. Simple, same process, same apparatus, same arrangement, same techniques, but we have here used one technique or one property for distillation, that is on distillation under reduced pressure. We have to reduce pressure here. प्रेशर कमी करायचं आहे. कशासाठी? तर जे त्या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे की सिंपल डिस्टिलेशनमध्ये जे त्या ठिकाणी नॉर्मल प्रेशरला जे लिक्विड्स डिकम्पोज होत नाहीत अशा लिक्विडसाठी सिंपल डिस्टिलेशन. परंतु जर त्या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल जर घेतलं ग्लिसरॉल तुम्ही त्या ठिकाणी नोट डाऊन करून ठेवायचं आहे. ग्लिसरॉल विच इज decomposed at 63 Kelvin, 563 Kelvin, 563. It decomposed at 563 Kelvin at normal pressure. नॉर्मल प्रेशरला काय होते त्या ठिकाणी जे 1 ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर असेल आणि 563 केल्विन टेम्परेचर झालं तर ते डिकम्पोज होते. मग ते डिकम्पोज झाल्यानंतर त्या ठिकाणी दुसऱ्या केमिकलमध्ये कन्वर्ट होणार. मग आपल्याला त्या ठिकाणी ते ओरिजिनल लिक्विड त्या ठिकाणी ऑप्टेन होणार आहे. त्याच्यासाठी काय करायचं, त्याचे प्रेशर असेल ते प्रेशर काय करायचं, रिड्यूस करायचं. मग जर प्रेशर आपण 12 mm पर्यंत त्या ठिकाणी आणलं तर ते त्या ठिकाणी 453 केल्विनला काय होतं, इट गेट्स बॉइल्ड अँड सेपरेटेड. सो हाऊ दिस इज युज्ड, see in your diagram. Liquids having very high boiling point or those which decompose on heating are purified by carrying out distillation under reduced. म्हणजे जसा बॉइलिंग पॉईंट जास्त असतो किंवा जे डिकम्पोज होतं त्या बॉइलिंग पॉईंटला, तर त्या ठिकाणी अशी मेथड त्या ठिकाणी रिड्युस्ड प्रेशर मेथड यूज करू शकतो. इन दिस मेथड the liquid is made to boil at temperature which is below its normal boiling point by reducing the pressure on the surface of the liquid. आपण काय करू शकतो, जे 1 ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर आहे ते त्या ठिकाणी काय करायचं, रिड्यूस करायचं. 1 ATMच्या ऐवजी काय 12 mm प्रेशर त्या ठिकाणी काय करायचं. ग्लिसरॉलचं आपण एक्झाम्पल पाहतो. ग्लिसरॉल त्या ठिकाणी 1 ॲटमॉस्फिअरिकला 563 केल्विनला हे होते, डिकम्पोज होते किंवा बॉईल होते. तर आपण प्रेशर काय केलं त्या ठिकाणी 12 mm केलं. 12 mm केल्यामुळे त्याचं बॉइलिंग पॉईंट डिक्रीज झाला 453 केल्विन, दॅट इज 453 केल्विन. त्या ठिकाणी हे प्रेशर जे असेल त्या ठिकाणी वॉटर पंप किंवा व्हॅक्यूम पंपने आपण काय करू शकतो, हे प्रेशर त्या ठिकाणी रिड्यूस करू शकतो. तर ते एक्झाम्पल आहे बघा. इन सोप इंडस्ट्री ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम सोप बाय युझिंग हिस टेक्निक. ग्लिसरॉल किंवा त्या ग्लिसरॉलपासून आपण त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये जे काही इम्प्युरिटीज असतील तर त्या ठिकाणी काय करू शकतो, डिस्टिलेशन मेथडमध्ये किंवा इतर काय त्याच्यामध्ये सबस्टन्स प्रेझेंट असतील तर ते सेपरेट आपण करू शकतो. सो दिस इज द सेकंड मेथड, डिस्टिलेशन अंडर रिड्युस्ड प्रेशर. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण त्या ठिकाणी नेक्स्ट मेथड जे असेल डिस्टिलेशन, तर डिस्टिलेशन मेथडमध्ये सिंपल डिस्टिलेशन, हाऊ इट इज युज्ड, एन अरेंजमेंट फॉर apparatus, techniques, example. The next method also pressure distillation under reduced pressure. हे आपण त्या ठिकाणी आजच्या लेक्चरला पाहिलेलं आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण त्याच्यामध्ये जे लास्ट मेथड्स राहिलेले आहेत, डिस्टिलेशन, दॅट इज फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन, also same process, where it is used or for which liquids it is used, setup, arrangement, then apparatus, example, and next last one, solvent extraction, how it is used for separation or purification of substances. So thank you students for joining this lecture.